जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छे समस्ते वेलकम बैक टू ए1 ब्लूम एजुकेशन। तो पिला माने आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी सामाजिक विज्ञान तृतीय अध्याय जार ना कौन हो भूमि रूप और जीवन। तो पिला माने जो माने हम चैनल रे नुआ करी आछो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो पिला माने। आज यदि वीडियो टी भल लागे पिला माने गोटा लाइक कर दबा। आज आम ए वीडियो रे आलोचना करबा कोन ना पृथ्वीर भूमि रूप संपर्क रे आ विभिन्न भूमि रूप रे की प्रकार प्राणी माने बा भूमि रूप सहित जीवन रो कोन संपर्क रहिछि। भूमि रूप कहला बेले कोन पिला माने को अंचल रे पहाड़ अछि कोठी पर्वत अछि। तो प्रथमे देखो हमें कोन पढिबा ना भूमि रूप भारतर भूमि रूप। तो कोन हिचे समुद्र पतन ठारू कोन हिचे भूमि रूप को केते भाग रे विभक्त करा गला ना भूमि रूप को हमर तीन भाग रे विभक्त करा गला। केमिति ना उच्चता अनुसार कहा अनुसार उच्चता उच्चता अनुसार हमर भूमि रूप को तीन भाग रे विभक्त करा गला। प्रथम कथा आछला पार्वत्य भूमि तापर आछला पिला माने मालभूमि आ गोटे आछला पिला माने तमर कोन समतल भूमि हैला। पार्वत्य भूमि मालभूमि आ रहला तमर समतल भूमि। तो पार्वत्य भूमि कोन रहले पिला माने जो पहाड़ पर्वत उच्च स्थान गुडी को हमर पार्वत्य भूमि कहा जाय होना नहीं। पार्वत्य भूमि कोन ना भूमि ठारू कोन रे अधिक उच्च विशिष्ट जमी गुडा को कोन कहा जाय अधिक उच्चता विशिष्ट पहाड़ पर्वत ढालू उपत्यका जो उपत्यका गुडा तमर कोन कोन हेले उदाहरण स्वरूप तमर कोन आसीबो हिमालय गोटे पर्वतमाला आउडा कोन आरावली गोटे पर्वतमाला आउडा कोन हेला विंध्य गोटे पर्वत जोडा हमर भारत रे अवस्थित। आ कोन हेला तमर पिला माने आ कोन हेला पूर्व घाट पर्वतमाला कोन पूर्व घाट और पश्चिम घाट पर्वतमाला पश्चिम घाट पर्वतमाला एउडा रहले तमर कोन रे पिला माने पार्वत्य भूमि तमर कोन कोन रहले ताहले पिला माने जो अधिक उच्चता विशिष्ट ढालू पर्वत पहाड़ इत्यादि अंचल गुडा को हमर पार्वत्य भूमि कहा जाय। उदाहरण स्वरूप हिमालय विंध्य आ कोन पूर्व घाट पर्वतमाला पश्चिम घाट पर्वतमाला आ रहले तमर आरावली पर्वत श्रेणी। तापर तमर कोन आसीला पिला माने मालभूमि कोन कोन अछि पिला माने तमर कोन आसीला अमरकंटक मालभूमि अमरकंटक मालभूमि आउडा कोन रहला पिला माने छोटनागपुर मालभूमि मालभूमि समुद्र पतन ठारू ये होची मध्यम धरणर उच्चता विशिष्ट भूमि। ये कोन थाई मध्यम उच्चता विशिष्ट भूमि। मध्यम उच्चता विशिष्ट भूमि को हमर पिला माने कहगला मालभूमि। आ तमर जो रहला शेषरे कोन रहला समतल भूमि। समतल भूमि ता हमर कोठी थाई पिला माने प्रथम कथा आसीला नदी उपत्यका बा कोन समुद्र उपकूल अंचल एगुडा को रहला हमर पिला माने समतल भूमि माने कोन समान सम उच्चता विशिष्ट भूमि। एरे कोन भू उच्चावच किमा खाल ढिप कोनसी स्थान देखा जाए नाही। तो पिला माने आमे कोन जानिले उत्तर भूमि रूप को साधारणतः तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथम कथा आसीला कोन हमर पार्वत्य भूमि तापर आसीला समतल भूमि तापर आसीला मालभूमि। तो एबे आमे आलोचना करिबा हमर कोन भारत रे कोन कोन पर्वत रहिछि पर्वत भूमि गुडी को संपर्क रे एबे आलोचना करिबा। एबे आमे आलोचना करिबा भारत तथा पृथ्वीर विभिन्न अंचलर विभिन्न पर्वतमाला गुडी को संपर्क रे हैला। तो प्रथम कथा हला हमर जो पार्वत्य भूमि रहिछि भारत रे पिला माने देखो हिमालय पर्वत रहिछि भारतर उत्तर दिगरे हना नै से संपर्क रे आलोचना करी। प्रथमे देखो काश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और सिक्किम देखो भारतर उत्तर अंचल माने एई भारत हमर जो रहिला भारत मानचित्र उपरि भागटा से जो उत्तर भाग रे जो अंचलटा रहिला पिला माने से अंचल रे हमर कोन संपूर्ण भाग रे हमर कोन रहिछि हमर हिमालय पर्वत रहिछि। बुझी पाछना नै हिमालय पर्वत कोठ रहिछि काश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश इत्यादि राज्य गुडी करे रहिछि। तो प्रथम कथा हला हमर बही रे गोटे चित्रटा दैछि से चित्रटा कोन दैछि देखो पृथ्वीर गिरिशृंगर नाम दैछि एटी 6टी गिरिशृंगर नाम देला
एकरे ଦେଇଛି एवरेस्ट ଶୃଙ୍ଗ ଦୁରେ ଦେଇଛି କଣ ଆକନକାଗୁଆ गिरी ଶୃଙ୍ଗ ବୁଝି ପାରୁଛ ନା नहीं तापर 3 रे कोन ଦେଇଛି रे किलिमंजारो गिरी ଶୃଙ୍ଗ तापर 4 रे कोन ଦେଇଛି रे ब्लैक गिरी ଶୃଙ୍ଗ ବୁଝି ପାରୁଛ ନା 5 ରେ होची कांचनजंगा गिरी ଶୃଙ୍ଗ ଆଉ 6 ରେ होची आनामुडी गिरी ଶୃଙ୍ଗ एगुडा होची गोटे बड़ बड़ गिरी ଶୃଙ୍ଗ से भितर सबठारु बड़ गिरी ଶୃଙ୍ଗ होची एवरेस्ट जार उच्चता कोन 8848 मीटर अन्य गुड़िकर उच्चता तुम मेंशन ना ये 6टी बड़ बड़ पृथ्वी गिरी शृंग पूरा कौन सीरियल वाइज देला सबुठारु बड़ होची एवरेस्ट तापर रहिला ये पूरा शेष होची आनामुडी गिरी शृंग हैला तो कोन हिची पिला माने देखो हमर केवल भारत नुह पृथ्वी विभिन्न अंचल रे विभिन्न प्रकार पर्वतमाला मान सब रहिची आ से पर्वत रे सबुठारु बड़ बड़ शृंग जोगुडा कथा पिला माने ताको गिरी शृंग बोली करी कुहा जाय तो एबे देखो हमर कोन रहिला पिला माने ना एशिया महादेश रे हमर कोन हिमालय पर्वतटा सबुठारु बड़ पर्वत मन रखिथिबो एशिया महादेश रे सबुठु बड़ पर्वतर नाम कोन रे हिमालय ठीक से बड़ा तुमर कोन रहिला पिला माने ना यूरोप महादेश देखो यूरोप महादेश रो सबुठारु बड़ पर्वतर नाम होची आल्प्स कोन आल्प्स ठीक से बड़ा दक्षिण अमेरिका रो सबुठारु बड़ पर्वतर नाम कोन होची आंडीज कोन ता नाटा होची आंडीज तो पिला माने तुम मन रखो हिमालय पर्वत होची एशिया रो सबुठारु बड़ पर्वतमाला बा सबुठारु कोन बृहत पर्वतमाला ठीक से बड़ा यूरोप रे मध्ये हमर कोन अछि कोन ता नाटा होची आल्प्स आ दक्षिण अमेरिका रो सबुठारु बड़ पर्वतमाला रो ना होची आंडीज बुझी परछन ना नहीं तो पिला माने एबे हमें आलोचना करिवा एशिया महादेश रो कोन सबुठारु बड़ पर्वतमाला हिमालय पर्वत जहार अवस्थिति संपर्क रे तो प्रथम कथा हैला हिमालय पर्वत साधारणतः भारत रो हमर कोन उत्तर दिगरे अवस्थित बोली हम जानि छथि किंतु पिला माने हमर जो हिमालय पर्वतटा रहला सेटा भारत व्यतीत हमर कोन से पाकिस्तान ने मध्ये अवस्थित पाकिस्तान चीन रे मध्ये अवस्थित चीन आ कोन नेपाल इठी जो रहला नेपाल हला आ कोन रहला भूटान हला चीन नेपाल भूटान आ गोटे कोथि अवस्थित पिला माने म्यांमार बुझि परछ ना नहीं बांग्लादेश रो मध्ये किछि अंचल रे हम हिमालय पर्वत अवस्थित तो प्रथम कथा हला पिला माने हिमालय पर्वत होची भारत रो सबुठारु बड़ पर्वत माला हला भारत रो सबुठारु बड़ पर्वत माला आ ये कोन करे पिला माने हमर कोन के भारत व्यतीत आहुरी मध्ये कोन भारत रो पड़ोसी राष्ट्र गुडी रे मध्ये ए हिमालय पर्वत विस्तृति लाभ करी अछि तो प्रथम कथा तम बुक रे कोन दिछि हिमालय पर्वत रो दुईटी बड़ बड़ शृंगर नाम पिला माने तमरो देछि प्रथम कथा हला तमर पिला माने से मेंशन करछि कांचनजंगा गिरी शृंग आमे जानि छथि हिमालय पर्वत रो सबुठारु बड़ गिरी शृंगर नाम कोन रे एवरेस्ट शृंग जोटा होछि हमर पृथ्वी रो मध्ये सबुठारु बृहत्तम गिरी शृंग एटा कोन ना एवरेस्ट टा होछि पृथ्वी रो उच्चतम गिरी शृंग है ना नहीं जोटा कि हमर एशिया महादेश रे अवस्थित एटा एशिया महादेश रो केउ अंचल रे अवस्थित पिला माने चीन नेपाल आ भारत रो किछि अंचल रे अवस्थित साधारणतः एटा हमर कोन चीन आ नेपाल रे ही अवस्थित पिला माने कोठा हमर जो रहिला तमर एवरेस्ट शृंग बुझि पछ ना भारत रो किछि अंश सिए मारिछि तापर कोन हला पिला माने तमर जो रहिला कांचनजंगा गिरी शृंग पिला माने कांचनजंगा गिरी शृंग कोन हिछि हमर कोन हिमालय पर्वत रो गोटे कोन बड़ पर्वत बा गोटे उच्चतम गिरी शृंग जोटा कि नेपाल आ सिक्किम नेपाल सिक्किम ए दुईटी राष्ट्र रे अवस्थित तो पिला माने एटा कोन थिला हमर हिमालय पर्वत आ तार दुईटी बड़ बड़ शृंगर नाम कोन गोटे होची एवरेस्ट शृंग आ गोटे होची कांचनजंगा तो एवरेस्ट शृंग विषय रे हम कोन जानले एवरेस्ट शृंग होची पृथ्वी रो उच्चतम शृंग पिला माने आ ता व्यतीत कोन ना एवरेस्ट शृंगटा हमर को अंचल रे अवस्थित रे चीन नेपाल आ भारत रो किछि अंचल रे अवस्थित तापर हम कोन जानिले ना कांचनजंगा गिरी शृंग विषय रे जानिले कांचनजंगा गिरी शृंग मध्ये पृथ्वी रो अन्य एक उच्चतम गिरी शृंग आ जोटा कोन हमर हिमालय पर्वत रो अन्य एक उच्चतम गिरी शृंग आ जोटा कोठी अवस्थित ना नेपाल आ भारत रो गोटे राज्य जोटा सिक्किम रे अवस्थित बुझि पछ ना तार अवस्थित एटा देखो पिला माने ए जो ग्रीन रे तुमको आंकी छि एटा होछि हमर पर्वत श्रेणी ठीक से भला हमर कोन अछि पिला माने केरल हमर जो रहिला पश्चिम घाट पर्वतमाला सेठी केरल रे गोटे कोन रहिछि पिला माने केरल अंचल रे हमर आनामुडी नामक गोटे पर्वत श्रेणी अछि हला बा उच्चतम शृंग अछि एटा गोटे कोन रे गिरी शृंग कोन गिरी शृंग बा पर्वत ऊपर थिबारु पर्वत ऊपर रे गोटे शृंग आकृति माने पूरा शृंग आकृति रे गोटे कोन पर्वतटा थाय ताकू हम कोन कोन गिरी शृंग बुझि परछ ना नहीं हमर साधारणतः पर्वत गुडा केमति थाय एमति थाय बुझि परछ ना नहीं प्रथम कथा हला किंतु एडा अधिक उच्च विशिष्ट आ कोन हेतै रे सरू आकार रे हे कि उच्चता विशिष्ट होइतबार ताका हम शृंग बोली कि कहि थांती तो आनामुडी पर्वत श्रेणी आनामुडी गिरी शृंगटा हमर केरल राज्य रे अवस्थित भारत रो आ सेटा कोन हमर कोठी जाउछि रे पिला माने एटा पश्चिम घाट पर्वत मालाटा कोठी पश्चिम
ଘାଟ ପର୍ବତ ମାଳା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଆନାଇଗିରି ଶିଖର ବୋଲିକିରି ଆମେ ସବୁ ପରିଚିତ। ତାହେଲେ କେରଳରେ ୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଆନାଇଗିରି ଶିଖର ବୋଲିକିରି କହିଥାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ପଢିବା କଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ଦେଖ ତମର ବହିରେ ମେନସନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ବଡ ପର୍ବତମାଳାର ନାଁ କଣ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ହିମାଳୟକୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବଡ ପର୍ବତମାଳା କୁହାଗଲା ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? କାହିଁକି ନା ଏଟା କଣ ରେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅନ୍ୟ 6ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଇଏ କଣ ହେଇଛି ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟ 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ 6ଟି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଘେରି ରହିଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର କଣ କରିଛି ଦେଖ ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ କଣ ହେଲା ଚୀନ ନେପାଳ ଭୁଟାନ ମିଆଁମାର ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବଡ କଣ ପର୍ବତମାଳା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମର କଣ ରହିଛି ଦେଖ ନା କଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପର୍ବତର ନାଁ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପର୍ବତର ନାଁ ହଉଛି ଆକନକାଗୁଆ। ଆକନକାଗୁଆ ଯୋଉଟା ଆମର କଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ନାମ କଣ ପିଲାମାନେ? ଆକନକାଗୁଆ। ଆଉ ତାର ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆଣ୍ଡିଜ ପର୍ବତମାଳାରେ। ଆଣ୍ଡିଜ ପର୍ବତ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପର୍ବତମାଳା। ଏଇ ଯୋଉ ଆଣ୍ଡିଜ ପର୍ବତଟା କଣ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପର୍ବତମାଳା। ଆଉ ସେଇ ବଡ ପର୍ବତମାଳାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗର ନାଁ କଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ? ଆକନକାଗୁଆ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ୟୁରୋପର ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ନାଁ ଦେଇଛି। ୟୁରୋପରେ ଗୋଟେ କଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପର୍ବତ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଣ କଲେ କଣ ଆଲପସ ନାମକ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି ଯୋଉଟା ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପର୍ବତମାଳା। ଏଇଟା କଣ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ। ଏଇଟା କଣ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ୟାର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ହିମାଳୟର ଅବସ୍ଥିତି ରହିଲା ସେଭଳିଆ ୟୁରୋପର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଆମେ କାହାକୁ ପାଇବା? ଆଲପସ ପର୍ବତମାଳା ପାଇବା। ଆଉ ସେ ଆଲପସ ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗର ନାଁ ହଉଛି ବ୍ଲାଙ୍କ। ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗର ନାଁ କଣ ପିଲାମାନେ? ବ୍ଲାଙ୍କ। ତ ଏଇଗୁଡା ପିଲାମାନେ ତମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଡିପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପର୍ବତମାଳାର ନାଁ କଣ ପଚାରି ପାରିବ? ବଡ ପର୍ବତମାଳା ହଉଛି ଆଣ୍ଡିଜ। ଆଉ ତାର କଣ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗର ନାଁ କଣ? ଆକନକାଗୁଆ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଣ ଆସିଲା ତମର ୟୁରୋପର ସେଇଭଳିଆ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରି ପାରିବ। ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ନା ବ୍ଲାଙ୍କ। ଆଉ ବଡ ପର୍ବତମାଳାର ନାମ କଣ ଥିଲା କହିଲେ ତମେ କଣ କହିପାରିବ? ଆଲପସ କହିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ମୋର ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ଆମର ଓଡିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତର ନାଁ କଣ? ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ ଯେ ଆମର କଣ ରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଓଡିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତର ନାମ କଣ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କଣ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତ ରହିଲା ଭାରତର କଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆମର କଣ ହେଇଛି ରେ? ଏଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଇଏ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ଇଏ ହଉଛି ପୂର୍ବ, ଇଏ ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ହେଲା। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ତ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆସିଲା ଆମର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଭାରତର କଣ ରହିଛି ରେ? ହିମାଳୟ ପର୍ବତ। ଇଏ ହେଲା ହିମାଳୟ ପର୍ବତ। ତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ତମର ବହିରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତରୁଣ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ତରୁଣ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କୁହାଯାଏ ହିମାଳୟକୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କାହିଁକି ବଢୁଛି? ନା ପ୍ଲେଟର ଚଳନ ଯୋଗୁ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ତାହେଲେ କଣ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି। ଉଚ୍ଚତା କଣ ହୁଏ? ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଉଚ୍ଚତା କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ? ନା ପ୍ଲେଟର ଚଳନ ଯୋଗୁ। କଣ ପାଇଁ? ପ୍ଲେଟର ଚଳନ। ତ ପ୍ଲେଟର ଚଳନ ଯୋଗୁ ଆମର କଣ ହଉଛି ପୃଥିବୀରେ କଣ ରହିଛି ନା ହିମାଳୟ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଣ ଅନ୍ୟ ପର୍ବତ ଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତାଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଭରେଜ 8000 କିଲୋମିଟର 8000 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ତମ କଥା ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଦେଖ ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ତରୁଣ କୁହାଯାଏ। ଏ ହଉଛି 20 ରୁ 30 ନିୟୁତ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ଇଏ ହଉଛି 20 ରୁ 30 ନିୟୁତ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ ଜାଣିଲେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ କଣ ଆମର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ନାଁ ହଉଛି ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ତବେ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ମେ ବି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିପାରେ ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତର କୋଉଟାରେ? ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। କିନ୍ତୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ବୟସ କେତେ? 20 ରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ପୁରୁଣା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ କହିଲି ଆନାମୁଡି ଗୋଟେ କଣ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ସିଏ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ। ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଆମର କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବା ଆମର ଏଇଠୁ ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତ ରହିଲା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। କୋଉଠି? ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ଇଏ ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ହଉଛି ଆନାମୁଡି। ଠିକ ସେଭଳିଆ କଣ ରହିଲା ଆମର ଏଇପଟରେ କଣ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତ
ମାଳା ହେଲା। ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ହଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ହଉଛି ଦେଓମାଳି, ଯୋଉଟା କି ଓଡିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ, ଓଡିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଟା କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଓଡିଶା। ତାହେଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ ତମେ ମନେ ରଖିବ, ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗଟା ଓଡିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗଟା ହଉଛି କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗର ନାଁ ହଉଛି ଆନାମୁଡି ଆଉ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗର ନାଁ ହଉଛି ଦେଓମାଳି। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ତୁଳନାରେ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚତାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ତ ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମର କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପର୍ବତ ଆଉ ପର୍ବତ ଗୁଡିକର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତଥା ୟୁରୋପର କଣ ଯୋଉ ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡିକ ରହିଲା ତାର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥା ତାର ଗଠନ ତଥା ତାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବତମାଳା ରହିଲା ଏଇ ପର୍ବତ ଗୁଡିକରେ ଆମର କଣ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ରହିଲେ ବା ଜୀବନ କେମିତି ଖାପ ଖୁଆଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କେମିତି ବସବାସ କରିଛନ୍ତି। ତ এই ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୃଥିବୀର ଆଉ ଏକ କଣ ମାଳଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ଡେକାନ ମାଳଭୂମି। ଡେକାନ ମାଳଭୂମି କଣ ପିଲାମାନେ, ତାର ଅବସ୍ଥିତିଟା ହଉଛି ଆମର ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ କଣ ଏଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ମାଳଭୂମି ବା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ମାଳଭୂମି। ମାନେ ଏଟା କଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଦେଖ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦଗୀରଣ ଯୋଗୁରୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ବା ଏଇ ମାଳଭୂମିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। କଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ନା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦଗୀରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ମାଳଭୂମି। ମେ ବି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିପାରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ମାଳଭୂମିର ନାମ କଣ? ତମେ ଆନ୍ସର କଣ ଲେଖିପାରିବ? ଡେକାନ ମାଳଭୂମି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଡେକାନ ମାଳଭୂମି ତମେ ଲେଖି ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇ ମାଳଭୂମିଟା ଆମର ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦଗୀରଣ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ତ ଏଥିର କଣ ଏଥିରେ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଥାଏ। କଣ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା? ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଥାଏ। କି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଥାଏ ରେ ପିଲାମାନେ? କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା। କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ହେଲା। ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ। କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କୋଉଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ଉପଯୋଗୀ କୋଉଥିପାଇଁ ହେଇଥାଏ? କପା ଚାଷ। ମନେ ରଖିବ, କପା ଚାଷ। ତ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ସାଧାରଣତଃ କପା ଚାଷରେ ଆମର କଣ କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମର କଣ ରହିଲା, ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦଗୀରଣ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଟା ଅଧିକ ଉର୍ବର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ମାଳଭୂମି ରହିଲେ ବା ତଳିତ ମାଳଭୂମି ପାମିର ମାଳଭୂମି କଥା ଆମେ ପଢିଲେ, ସେଟା ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ କଣ ବାଲିଗୁଡି ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବାରୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହେଇନଥାଏ। ନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ମାନେ କଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେଇ ନଥାଏ। କଣ ହେଇଥାଏ? ଉନ୍ନତ କୃଷି ନୁହଁ, ଉନ୍ନତ କୃଷି ନୁହଁ। କାହିଁକି ଉନ୍ନତ କୃଷି ନୁହଁ? ନା ବାଲି ଗୋଡି ମିଶା ଏଟା କଣ ପଥର ଗୋଡି ମିଶା ମାଟି। ପଥର ଗଡି ମିଶା ମାଟି ଯୋଗୁଁ, ପଥର ଗଡି ମିଶା ମାଟି ଯେହେତୁ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଆମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ମାଳଭୂମି ଡେକାନ ମାଳଭୂମି, ଯୋଉଟା ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦଗୀରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ମୃତ୍ତିକା କଣ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କପା ଚାଷ ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ତମେ ଡେକାନ ମାଳଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ମନେ ରଖିଦେବ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ମାଳଭୂମି ରହିଲା, ମାଳଭୂମିର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମର ଅନୁର୍ବର ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଳଭୂମିଟାରେ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ? ଖଣିଜ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର କଣ ମାଳଭୂମିକୁ ଖଣିଜର ଉଦର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ଆମର କଣ କେଉଁ ମାଳଭୂମିରେ କି ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସବୁ ମିଳୁ। ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର କଣ ମାଳଭୂମିରେ ତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ଆମେ କଣ ଖଣି ଖନନକୁ ଆମର କଣ ଏଠାରେ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ମାଳଭୂମିକୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର କଣ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଖଣି ଖନନ ହଉଛି ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଣ? ଖଣି ଖନନ। ତାପରେ କଣ ଆମର ରହିଲା ଦିଟା ତମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, କେମିତି ନା ଦେଖ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଯୋଉ ମାଳଭୂମି ରହିଲା, ସେଇ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ଓ ହୀରା ଏଇ ଦୁଇଟି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଛି। କୋଉଠି? ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକୀୟ ମାଳଭୂମିରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମର ଭାରତର ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି କଥା କୁହାଗଲା। ଭାରତର ଯୋଉ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ରହିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେଇଥିରୁ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଆମର କଣ ଲୁହା କୋଇଲା ଆଉ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ପିଲାମାନେ ତମର କଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ମାଳଭୂମିରେ ଖଣି ଖନନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଲା, ତମେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ପଚାରି ପାରିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ନା, ଆମର କଣ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ସବୁ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ଜଳପ୍ରପାତ ଗୁଡିକ କେଉଁ କେଉଁ ମାଳଭୂମିରେ ମାନେ କଣ କଣ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି, ଆଉ ଜଳପ୍ରପାତ ଗୁଡିକ ଆମକୁ କଣ କେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ
বিভিন্ন ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଆମର କଣ ରେ ନା ଜଳପ୍ରପାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଳପ୍ରପାତ ମାନେ କଣ ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ କଣ କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ବିଲଙ୍ଗ କର ଆମର ଦେଖ ଖଣ୍ଡାଧାର ଗୋଟେ ଜଳପ୍ରପାତ ହଁ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପ୍ରପାତ ତାମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ ରେ କିମ୍ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯୋଉ ବରେଇ ପାଣି ହେଲା ଜଳପ୍ରପାତ ଯୋଉଟା କି କଣ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବବୃହତ ଜଳପ୍ରପାତ ବୋଲିକିରି ଆମର କୁହାଯାଏ ହଁ ନା ନାଇଁ ତ କଣ ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ ରହିଛି ଯୋଉ ଜଳପ୍ରପାତ ଗୁଡିକ ରହିଲା ସେଗୁଡିକ କଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତ କଣ କଣ ରହିଲା ଦେଖ ଆମର ଜଳପ୍ରପାତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ଜଳପ୍ରପାତ ତମ ବହିରେ ମେନସନ ଅଛି କଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ଜଳପ୍ରପାତର ନାଁ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଯାହାର ନାଁ କଣ ରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି କାମ୍ବେଦିନି ଏଇଟା ହଉଛି ନଦୀର ନାଁଟା କାମ୍ବେଦିନି ନଦୀ ଉପରେ କଣ ରହିଛି ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି ଇଏ ହଉଛି ସ୍ଥାନ ମନେକ ଇଏ ହଉଛି ସ୍ଥାନର ନାମ ଗୁଡା ଦେଇଛି ଇଏ ହେଲା ନଦୀ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଆମର କଣ ରେ ଜଳପ୍ରପାତର ନାଁ ଗୁଡିକ ଦେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ କଣ ଦେଖ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆମର କାମ୍ବେଦିନି ନଦୀ ରହିଲା କାମ୍ବେଦିନି ନଦୀରେ କଣ ରହିଲା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି କି ଜଳପ୍ରପାତରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଜଳପ୍ରପାତ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମର କଣ ଭାରତର ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରେ କଣ ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ରହିଛି ଆଉ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି ମନେ ରଖିଥିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଉପରେ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରେ ଆମର କି ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ସାରାବତୀ ନଦୀ ଅଛି ସାରାବତୀ ନଦୀ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାରାବତୀ ନଦୀ ଯୋଉ ରହିଲା ସେ ସାରାବତୀ ନଦୀରେ ଆମର କଣ ଯୋଗ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି କି ଜଳପ୍ରପାତ ଯୋଗ ଜଳପ୍ରପାତ ତ ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ତମେ ଡିଟେଲସ ରେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ଆମର ଓଡିଶାର ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀରେ ଆମର କଣ ରହିଛି ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମ 5 ନମ୍ବରଟା କିନ୍ତୁ କଣ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ତମେ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତମେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ରେ ଲେଖିବ କଣ ଲେଖିବ ନା ଚେରାପୁଞ୍ଜି ମାଳଭୂମିରେ ଆମର କଣ ରହିଛି ନହକାରିକାଇ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି କଣ ରହିଛି ନହକାରିକାଇ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି ଆଉ ଯୋଉଟା କି 40 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ କଣ ଜଳ ପଡୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ସେଟା କଣ ନହକାରିକାଇ ଜଳପ୍ରପାତ ଯୋଉଟା ଆମର କଣ ରହିଛି ଚେରାପୁଞ୍ଜି ମାଳଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଉଚ୍ଚରୁ ପାଣି ପଡୁଛି ସେଠି 340 ମିଟର ଉଚ୍ଚରୁ ସେଠାରେ ପାଣି ପଡୁଛି ବୁଝିପାରିଲା ନା ପିଲାମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଇ ତମର କଣ ମାଳଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା ପାର୍ବତୀୟ ଭୂମି ପାର୍ବତୀୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ତମର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ପଚାରି ପାରିବ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ତମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ହେଲା ତ କଣ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ପଢିବା ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖ ଆଉ ଏଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲା ତ ଯଦି ବି ତମର ଜଳପ୍ରପାତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ତମେ ମତେ ପୁଣି କଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ହେଲା